خب دوستان عزیز، حالا سرود ملی رو شنیدیم و اکنون توجه میکنیم به دیداری دسته‌های وخش و برقچی که پس از چند لحظه دیگر در ورزشگاه پختکار بختر آغاز خواهد گشت. البته دسته وخش امروز همچون تیمی پیش صف در لیگ اولی به میدان می آید و این دسته برای در موقع اول باقی ماندن امروز بر مقابل برقچی مبارزه را ادامه میدهد. حالا میدونیم که وخش و استقلال 17 امتیازی دارند در صدر جدول. این دو دسته قرار دارند در جلوی یکم و دوم. نشاندادهای هر دو دسته ها قریب که یک کل است، بغیر از تناسب توپها که دسته وخش تناسب توپهاش بهتر هم هستند و این دسته خب با این را حالا در جای اول در جدول قرار دارد. تیم برقچی باشد در جای ششم است با کسب 9 امتیاز و پیروزی در بازی امروزه میتواند که موقع این دسته را بهتر کند، یعنی این دسته به جای حتی چهارم برایت. اما بعد از برگزاری بازی دیگری دوره هفتم البته که موقع دسته برقچی بازم تغییر خواهد یافت، یعنی موقع دسته برقچی وابستگی دارد از دیدار دسته های روشن، کلوب مرکزی ورزشی ارتش، خوجند که پیشتر از این دسته حالا در جایهای سوم، چهارم و پنجم در جدول موقع گرفتند. خب هیئت‌های دسته ها رو حالا کارگردان برای ما و شما پیشنهاد کردند و امروز خب دسته وخش با بهترین هیئت خود با میدان خواهد آمد. البته این دسته در دوری گذشته در یک بازی بسیار مشکل و حساس بر مقابل تیمی استراشان پیروزی به دست آورد. پس از دو مساوی پای هم دسته وخش مقابل رگاتا داز و حوصلات توانست که سه غلبه پای هم به دست بیارد. با پنچر کلوب مرکزی ورزشی ارتش و استراشان پای هم بازی کرد این دسته و در این سه رقابت البته با پیروزی ها نویل گردید و اما امتیاز ها و نتیجه های آخرین دسته برقچی چندان خوب نیستند. برای مثال دو مساوی پای هم اگر در 5 بازی اخیر نگاه کنیم با پنچر و کلوب مرکزی داشت این دسته، ولی بعداً هولبوگ رو البته شکست داد و از استقلال شکست خورد، باز هم مساوی بر مقابل دسته خوجند. ولی در عموم دسته برقچی بازی جالب دارد، در عموم بازی دیدنی دارد این تیم و اکنون امروز در خانه وخش برای به دست آوردن خب امتیاز بازی خواهد کرد. ما با هیئت‌های دسته ها پس از چند لحظه دیگر البته توجه میکنیم. یادآور میشیم که در بازی امروزه داور اساسی امیرجان خورکشف است، یوارون جورابک صدیق و اسلام جان خلیقов هستند و داور چهارم بختیار کامیلов است. حالا امیرجان خورکشف انتظار است که همه چیز آماده شود برای شروع رقابت تا صدای که خود را بلند کند. عبدالله دولتов در حجره ور داور اساسی است، یاوری او سربون احمدزاده است و خب صدای که داور مرکز نیز بلند می شود. بازی بین دسته های وخش و برقچی الکی آغاز گردید. اکنون ما در آغاز شدن از هیئت میزبان شروع میکنیم شناسایی را با هیئت های دسته ها. بار دیگر هرچند کارگردان یک دفعه برای ما و شما نشان داد. خب هیئت دسته ها رو و شروع میکنیم از هیئت تیمی وخش در این رقابت. بازیگر شماره 40 آدم کوواچ، تحت رقم 13 کاپیتان دسته سرگئی یاورسکی، رقم 3 تونی بیکاتال، رقم 19 حسین نورماتov، 81 تویرجان تاغویزاده، رقم 23 محمد جان ناسکов، رقم 20
бенжамин ампунса, рақами 8 эҳсон бобоев, рақами 7 сунатулло исмоилов. беҳтарин бозингари бозии гузашта дастаи вахш буд дубли худ ва футболбози рақами 11 дмитро билонг ва рақами 3 нуриддин ҳамроқулов. сармураббии даста Зариф усмонов аст. ҳайати дастаи барқчии шаҳри ҳисор Готсон Куая, ё ин ки Куая Готсон дарвозабон рақами 27, тати рақами 4 Камариддин Ғафурзода, рақами 6 Камол Муҳаммад, тати рақами 3 Раҳматшор Аҳмадзода, рақами 2 Саид Исроил Саидов, рақами 11 Асанте Фредрик, рақами 8 Ҷойдон Хушвақтов, тати шумораи 26 Патрик Артур, рақами 17 Меҳрубон Ҳамидов, рақами 13 Жайрус Ландрионана Этьене ва рақами 10 Азизбек Далиев. сармураббии ин даста Алифбек Биромов аст. ҳоло ҳаятои дастаҳоро ман барои шумо гуфтам ва бу туп бозингарони дастаи вахш қарор доранд. ҳамлаи ин дастаро мебинем. Сунатулло Исмоилов ирсоли ӯ ба хати ҳуҷум, мавқеъ ҳатто барои иҷрои зарба метавонад пайдо шавад. Не, аллакай туп ба самти кунҷи майдон бештар рафт ва дар ин вазъият бозингарони дастаи барқчӣ низ хуб талош карданд ки тӯбро дар ихтиёри худ бигиранд ва аз ин ҳуҷуми дастаи хуб вахш худро халос кунанд ва ҳамин тавр ҳам карда тавонистанд онҳо. ҳоло дубора тӯбрабоиро мебинем дар иҷрои дастаи вахш, дар иҷрои бозингари ин тим футболбози шумораи 20 Ампонса Бенҷамин. аммо паси охирине ки ӯ мехост анҷом бидиҳад бо як ҳаракат ин пасро иҷро карда натавонист. дурусту дақиқ ва дифоъгари дастаи барқчӣ тӯбро баргардонд. акнун дастаи барқчӣ дар ҳамла ҳаст. футболбоз инҷо аз пой меафтад. қоидаи бозӣ магар вайрон нашудааст дар ҳамин ҳолат бар муқобили Азизбек Далиев. Амирҷон Хоркашев ҳоло ба назди футболбози барқчӣ меравад. афтиши Азизбек Далиев бисёр ноҷо буд, нобоб буд, сахт буд. баъди бархурд бо Тони Бикатал. ин Тони Бикатал буд ё ин ки Сергей Яворский? фикр мекунам бозингари шумораи 3 буд, Тони Бикатал. духтурони дастаи барқчӣ ҳоло ба кӯмаки Далиев меоянд. бори дигар саҳнаи такрори он ҳолатро мебинем ва Далиев ба по бармехезад. фикр мекунам ӯ акнун бозиро идома дода метавонад. бале, рақобат идома меёбад бо ту бозингарони дастаи барқчӣ қарор доранд. ҳоло аз канор инҷо Саид Исроил аниқтараш Саидов омодааст ки тӯбро ба бозӣ дарорад. бозии қаблии дастаи барқчӣ бар муқобили Хуҷанд буд ва ин даста дар сафар бозӣ кард. албатта бар муқобили дастаи Хуҷанд он рақобат барои тими барқчӣ хеле мушкил пушти сар гардид. инро мо бояд бигӯем. ҳарчанд Азизбек Далиев дар дақиқаи 13 аз пеналти гол зад ва бо ҳисоби 0-1 пешсаф шуд, вале тими Хуҷанд ки дар ҳамон рақобат ҳамчун дастаи мизбон буд то охирин лаҳзаҳо мубориза бурд то ин ки ҳатто ба пирӯзӣ бирасад. хуб ин тим ахиран аз бухт дар дақиқаи 75 наҷот ёфт. Давронҷон Эргашев ба дарвозаи барқчӣ голи ҷавобиро зад, ҳисобро 1-1 кард ва ҳамон рақобат ахиран бо ҳисоби 1-1 байни дастаҳои вахш ва барқчӣ ба поён расид. ҳатто аз дастаи барқчӣ Мадаминов дар он рақобат корти сур гирифта буд. иштибоҳро мебинем дар ин вазъият, вале ба ҳар ҳол акнун туп аз назди дарвозаи дастаи барқчӣ дур мешавад. идомаи ҳуҷум аз тарафи тими вахш идома дорад. пас бақӣ
дар мавсими ҷорӣ ҳоло дастаи вахш бозиаш аз ҳама тимҳои дигар дида умедбахштар аст. воқеан омодагиҳое ки ин даста дид қабл аз оғози мавсими 2025 ва футболбозонеро ки ба ҳайати худ даъват кард ин даста ҳоло натиҷаи худро акнун нишон дода истодааст ва воқеан заҳматҳои кашидаи роҳбарияти даста ва мураббиёни ин тим ҳоло ҳарчанд ин оғози чемпионат бошад, аммо аллакай натиҷаи худро нишон дода истодааст. яъне ин ки хуб дар миён гузошта истодааст. ҳоло ҳуҷуми дастаи Бахчӣ идома хоҳад ёфт. Далиев фишор овард ва ҳамдастаҳои инҷо тӯбро ҳам мегиранд. идомаи ҳуҷуми дастаи Бахчӣ, мавқеъ барои иҷрои зарба ва аввалин зарба ҳам зада шуд, аммо андак заиф буд зарба ва ҳамчунин хеле баланд аз дарвозаи дастаи Вахш зарба иҷро гардид дар ин лаҳза. Артур Патрик зарбаро зад, аммо зарба иҷро кардаи ӯ ҳоло аз дарвоза дур рафт. Ба ҳар ҳол ин кӯшиши футболбозони Бахчӣ хеле хуб аст ва агар бо ҳамин шакл яъне идома бидиҳанд талошҳои худро, бозигарони Бахчӣ ҳатман фурсатҳои баъдӣ барои онҳо бозам аз ин дида имкони беҳтари задани зарбаҳо хоҳад шуд. ва имрӯз дар мавриди ҳайати дастаи Бахчӣ агар бигирем, баъзе аз тағйиротҳо ҳастанд дар ҳайати ин даста ва баъзе аз бозигароне ки метавонистанд дар ҳайати асосии дастаи Бахчӣ ба майдон биёянд дар ҳайати захиравӣ қарор дорад. бозигузории навбатии футболбозони Вахш ва ҳуҷуми ин тимро мо мебинем ки бо чӣ анҷом меёбад. Билонг бо туп аз майдон берун карда шуд ва бубинед ки чӣ гуна дар ин вазъият Қамариддин Ғафурзода амал кард. ҷониби дарвозаи дастаи худ зарба зад, ҳарчанд ҳадафи ӯ аз майдон берун кардани туп буд, яъне ҳуҷуми дастаи Вахшро ҷамъбаст кардан буд ҳадафаш. Тоирҷон Тағоизода омода аст ки аз кунҷи майдон тупро ба бозӣ дарорад. партов ба ҷаримагоҳ. Далиев муборизаи ӯ барои гирифтани туп ва муваффақ мешавад. дар ётаи 3 нафар аст Азизбек Далиев, аммо тупро аз худ дур сар дод ва ҳуҷуми дастаи Бахчӣ пурра аз байн рафт. оде бозӣ вайрон мешавад ё не? на, ҳоло дувар хомӯш аст. хуб, як қатор бозигароне ки гуфтем имрӯз дар ҳайати асосӣ метавонистанд ба майдон биёянд. албатта ки Фримпонг Боатенг, Мусо Хаоров, Шеҳзод Раҷабов ва Меҳрубон Ғафурзода буданд ки дар ҳайати эҳтиётии дастаи Бахчӣ ҳоло имрӯз қарор доранд. шояд сармураббии даста тасмим гирифтааст ки дар қисми дуюм ин футболбозонро ба бозӣ биёрад ва рафти бозиро тағйир бидиҳад. ва албатта бар муқобили дастаи пешсафи Лигаи Олӣ ки расман то ин давр, яъне пас аз 7 бозӣ дастаи Вахш аст, муқобили ин даста ҳатман бо нақшаи муайян ва бо нақшаи дуруст фикр мекунам сармураббии дастаи Бахчӣ шогирдони худро омода кардаву дастаи худро омода кардаву ба бозӣ овардааст. Ғафурзода дубора аут кор мекунад ба фоидаи Бахчӣ ва инҷо бозиро ҳам идома медиҳанд футболбозони Бахчӣ. пас ба дохили ҷаримагоҳ. даҳ дақиқа аз оғози бозии дастаҳои Вахш ва Бахчӣ пушти сар гардид. фишор оварда бозигарони Бахчӣ, аммо дар гирифтани туп ҳоло акнун дар марказ муваффақ мешаванд. бо мушкилӣ, аммо ба ҳар ҳол бехато тупро дар ихтиёри худ нигаҳ медоранд бозигарони дастаи Бахчӣ.
тағойзода паси ӯ ба хати ҳуҷум ва аммо дар ин лаҳза бубинед ки чӣ гуна амал кард Камол Муҳаммад ва Санте Фредрик ҳуҷуми дастаи Вахшро онҳо аз байн бурданд. рақобат дар маркази майдон. расиши ҷовидон хушвақтов ба тӯб. ҳоло тӯб дар ихтиёри Ампон Сабинҷамин аст. ва ӯ тавонист тӯбро дар ихтиёри дасташ нигоҳ дорад. Исмоилов ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ бисёр амолӣ. Тағойзода пас ба марказ. Фурсат барои бозингарони Вахш буд, аммо имконияти зарбазаниро аз даст доданд онҳо ва дар ин вазъият бошад қоидаи бозӣ наздик ба ҷаримагоҳи барқчӣ вайрон карда мешавад. Патрик хато кард ва футболбози дастаи Вахшро зада аз по афтонд. бубинед паси Тағойзодаро. Нуриддин Амроқулов ба тӯб расида натавонист, чаро ки Нуриддин ба самти пеш ҳаракат мекард ва инҷо ирсоли тӯб ақиб буд ва пас он футболбози дигари дастаи Вахш аз по афтонда шуд. биёед бубинем саҳнаи такрорро. ин бозингари шумораи 8 буд, Эҳсон Бобоев. ки аз ин мавқеъ зарба иҷро хоҳад кард? Сунатулло Исмоилов магар? ҳоло дар назди тӯб Муҳаммаҷон Насков ва худи Тағойзода ду нафар қарор доранд. бале, дар назди тӯб ду нафар қарор доранд. зарбаҷониби дарвозаи барқчӣ ва тӯб дар дохили дарвоза қарор дорад. инҷо ҳолати офсайд гуфта намешавад. Нуриддин Амроқулов ҳамлагари дастаи Вахш ва тими мунтахаби Тоҷикистон инҷо ба задани гол даст меёбад. аллакай дақиқаи 13-уми бозӣ ва ҳисоб 1-0. дарвозабони дастаи барқчӣ Куай Готсон бо мушкилӣ тӯбро баргардонд. бо мушкилӣ, аммо дар идома хуб, биёед бубинем. Сунатулло Исмоилов дар ҳолати офсайд буд бо эҳтимоли зиёд, аммо ӯ ба тӯб нарасид. ва Нуриддин Амроқулов ба дарвозаи холии дастаи барқчӣ тӯбро ворид кард ва ҳисобро кушод дар ин рақобат. акнун бозӣ идома меёбад. ҳисоб 1-0 ба фоидаи дастаи Вахш. тими Вахш бозии гузаштаи худро дар сафар бар муқобили тими Истарошан баргузор карда буд ва онҷо то дақиқаи 90-уми бозӣ дастаи Вахш гӯё ки озод бозӣ мекард. ягон мушкилиеро эҳсос намекард ва рақиби худро бо ҳисоби 0-3 шикаст медод то дақиқаи 90-ум. вақте ки довар дақиқаҳои иловагиро дод дар бозии Истарошан ва Вахш, футболбозони Истарошан дар дақиқаи 93-ум و 97-ум ду гол заданд. дар 3 дақиқа онҳо ба задани ду гол аллакай даст ёфтанд ва ҳисобро 3-2 карданд. аммо ин ҳисоби 3-2 дигар бетағйир боқӣ монд баъд аз он ва тими Вахш ба пирӯзии сеюми худ пайҳам даст ёфт ва албатта ки дар ҷадвал баъд ки махсусан дастаи Истиқлол бо Эсхата мусови бозӣ кард 1-1 ба зинаи аввал баромад ин даста. онҷо ҳамчунин футболбози бо таҷриба Фатҳулло Фатҳуллоев низ 1 гол зада буд аз дастаи Вахш. махсусан голи пирӯзиоварро бигӯем ӯзад хато намекунем, чунки ду голи Сунатулло Исмоилов дар аввал дар дақиқаи 20 ва 56 буданд ки Баротов ва Фузилов аз ҳайати Истарошан ҷавоб гуфтанд ба голҳои ӯ дар дақиқаи 93-97 ва голи ягонаи ки Фатҳулло Фатҳуллоев дар дақиқаи 81 зад. зарбаҷониби дарвозаи Вахш, аммо дур меравад инҷо зарба. гол ягонае ки Фатҳулло Фатҳуллоев дар дақиқаи 81 зад, он гол дигар беҷавоб боқӣ монд ва бо ин пирӯзии худро Вахш таъмин кард дар бозии даври 11-ум ки албатта бозии даври 11-ум пеш аз ҳама ёдовар мешавем ки дар миёнаи даврҳои 6-ум ва 7-ум
гузаронда шуданд. Футболбозони Вахш дубора талош мекунанд ки тӯбро ба ихтиёри худ бигиранд, аммо дар ҳамин вазъият Тоҳирҷон Тағоизода натавонист ки тӯбро дар майдон нигаҳ дорад. фурсат барои иҷрои зарба, пас ба марказ. бозигузори навбатии бозингарони Барқчӣ Азизбек Далиев иштибоҳ кардим футболбоз ва тӯбро аз даст дод. Акнун Тони Бикатайл як сол ҳуҷуми навбатии дастаи Вахшро оғоз мекунад. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар маркази майдон ва корти зард ба футболбози Барқчӣ. ба кӣ дода шуд оло? Аз наздик мо бояд бибинем. Ин Азизбек Далиев буд магар? бале, Азизбек Далиев аллакай дар дақиқаи 17-уми рақобат корти зард гирифт бо сабаби аз по афтондани футболбози дастаи Вахш дар маркази майдон. бозӣ идома меёбад ва инҷо тӯб аз майдон ҳам берун гардид. Азизбек Далиев бозингари дастаи Барқчӣ дар ҷои дуюм аст аз дар миёни нишонзанҳои беҳтарини лигаи олӣ. албатта дар ҷои аввал пас аз 7 бозӣ Шеридин Бобоев футболбози дастаи Равшани Кулоб қарор дорад бо задани 5 гол ва аз дастаи Вахш 2 нафар чаҳорголӣ доранд. Билонок ва албатта ки Нурдин Ҳамроқулов. ҳоло Ҳамроқулов имрӯз бо голи задаи худ баробар шуд бо Шеридин Бобоев аз Равшани Кулоб. яъне акнун ба ҷои аввал баромад дар баробари Шеридин футболбози хатти ҳуҷуми дастаи Вахш. ва Далиев ҳам метавонад барои дар қатори Шеридин Бобоев ва Нурдин Ҳамроқулов қарор гирифтанаш ҳамагӣ як гол бизанад ва бо онҳо баробар шавад. яъне муборизаро идома бидиҳад дар пойгаи нишонзанҳои беҳтарин дар лигаи олии мамлакат. дар лигаи олии мамлакат соли гузашта Манучер Ҷалилов беҳтарин нишонзан шуда буд, агар хато накунам. ҳоло ҳуҷуми навбатии Барқчӣ қатъ гардид. то охир Ҳамроқулов муборизаи худро идома дод. Тағоизода омода аст ки тӯбро аз зад ба бозӣ дарорад. Партобиё бо пушти пой бозӣ зебою ва паси олиро ҳам мебинем. паси навбатӣ дар иҷрои Исмоилов ба дохили ҷаримагоҳ буд, аммо бартараф гардид. тӯб дар ихтиёри бозингарони Барқчӣ Азизбек Далиев ва ҷаримагоҳ наздик мешавад. Далиев мавқеъ нест барои иҷрои зарба, аммо мавқеъ аст барои задани зарба аз вазъияти стандартӣ аз зарбаи ҷаримавӣ. чаро ки бар муқобили Азизбек Далиев қоидаи бозӣ вайрон шуд. ҳоло имконият барои футболбозони Барқчӣ ба миён меояд. ин маротибаи дуюм аст ки Далиев ҳоло осеб мегирад. ҳарчанд чандон ҷиддӣ нест осебҳои, вале дарднок ҳастанд. капитани дастаи Барқчӣ Ҷовидон Хушвақтов омодагӣ мегирад барои задани зарба. ҷовидон ба танҳоӣ дар назди тӯб қарор дорад, вале бубинед дар канори ӯ ҳам Далиев ва ҳам Раҳматчор Аҳмадзода ҳастанд.
ҷовидон метавонад ки ба ин бозингарон ба якаш пас бидиҳад то аз ин мавқеъ зарба иҷро шавад, аммо мебинем ки на, худи ӯ тасмим мегирад ки зарба бизанад. дар ҳар ду ҳолат ҳам зарбаҳои задаи ӯ бартараф шуд аз ҷониби деори дифоии созмон додаи футболбозони Вахш. боз як ҳуҷуми дигари дастаи Балхчиро мебинем ки аз канор идома меёбад. Ирсо ба дохили ҷаримагоҳ ва туп аз майдон зада берун карда мешавад аз ҷониби Тони Бикатал. фишорро бештар мекунанд бозингарони Балхчи. Саидов тупро аз авт ба боз даровард. пас ба марказ. бисёр паси хуб буд дар ҳамин ҳолат, аммо Фредрик Асанте тупро дар ихтиёри худ гирифта натавонист. тағоизода пас дод ба марказ. Ва қариб буд ки дар ин вазъият иштибоҳ мекард Бенҷамин Ампонса. ҳоло баъд аз иштибоҳи ӯ буд ки андак нофаҳмӣ байни бозингарон ба миён омад ва акнун аут ба фоидаи Балхчи аст. Ғаффорзода бозингарони Балхчи ҳанӯз бо топ қарор доранд. идомаи ҳуҷуми Балхчиро мебинем. пас Бақиб то охир ҷовидон муборизаро идома медиҳад. аллакай дар дохили ҷаримагоҳ аст ин бозингар. зарбаи навбатӣ дар иҷрои ӯ ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Балхчи ба миён меояд дар дақиқаи 23-юми бозӣ. дар рафти ин ҳамла Меҳрубон Ҳамидов бисёр фаъол буд. ҷовидон партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳи Вахш. зарбаи заминӣ аз масофаи дур. имконият барои Балхчи. боз як зарбаи дигар ва туп аз дароза фарсахҳо дур буд. бозӣ идома меёбад. дастаи Вахш баъди голи ягонае ки Нуруддин Амроқулов онро зад, ҳоло чанд муддат аст ки бештар дар нимаи майдони худ бозиро сипарӣ карда истодааст ва футболбозонаш ҳам орумтар ба назар мерасанд нисбат ба оне ки дар оғози рақобат онҳо фаъол буданд. партоб аз аут. дубора туп аз майдон берун гардид ва дубора аут. ин дафъа ба фоидаи дастаи Балхчи ба миён омад. партоб аз аут. талошҳои футболбозони Балхчиро мебинем. умуман ҳатто баъзе вақт тими Балхчи дар он бозиҳое ки ба бохт дучор мешавад аз нисбат ба рақиби худ ё аз рақиби худ дида хубтару беҳтар бозӣ мекунад. аз рӯи бозӣ, аз рӯи пасҳо, аз рӯи якдигарфаҳмӣ, аз рӯи тактика. ҳоло ки инҷо андак баҳс байни бозингарон ба миён меояд. хуб ҳатто дар ҳамон бозиҳо, яъне дар бозиҳое ки ин даста ба бохт дучор мешавад, дар ҳамон бозиҳо ҳам ин тим бозии зебои худро нишон медиҳад. ва фикр мекунам ки имрӯз низ ҳамин кори худро идома хоҳад дод тими Балхчи. фишор меоранд футболбозони Балхчи. ҷовидон Хушвақтов аз нафари охирин гузашта натавонист. пас ба хати ҷаримагоҳ имконият барои бозингарони Балхчи ва дар ин лаҳза бубинед ки чӣ гуна имкониятро аз даст дод Фредрик Асанте. Сунатулло пас Исмоилов ба Нуруддин Амроқулов.
имконияти навбатӣ барои дастаи вахш ва ин бор рақибон Эҳсон Бобоев. Меҳрубон пас ёба Ҷовидон, бозигузори навбати бозингарони Барқчӣ бо пасҳои дақиқ то ба маркази майдон омаданд бозингарони Барқчӣ. вола аз тариқи марказ ҳуҷум идома меёбад. партов ба дохили ҷаримагоҳи вахш, имконият зарба ва дарвозабон дар мавқеи худ нест, аммо то ба дарвоза дуртар рафт. Далиев бозам фурсати худро истифода бурдан натавонист ва ҳатто дарвозабон ишора кард ки бо эҳтимоли зиёд то ба дасти Азизбек Далиев расидааст. аммо Раҳматшор Раҳматзодаро бубинед ки дар ин лаҳза чӣ гуна пас дод ва барои Азизбек Далиев имконият ба миён овард. ҳуҷуми навбатиро мебинем дар иҷрои дастаи Барқчӣ. Фредрик пас ё ба Далиев, Раҳматшо пас ба Ҷовидон Хушвақтов аз канор ҳоло имконият барои иҷрои зарба ва як фурсати дигар метавонад барои Меҳрубон ба миён биёяд, лекин дарвозабони дастаи Вахш тобро гирифт. дар ин вазъият ягона кори нодуруст аз тарафи дифогар Қамариддин Ғафурзода буд, дифогари дастаи Барқчӣ ки аз мавқеи дур бо пои чап тасмим гирифт зарба бизанад, вале ӯ зарбаи хуб натонист иҷро карда. биёд бубинем бори дигар. дифогар тобро баргардонд, баъдан талошҳои Меҳрубон Ҳамидовро дидем ки ӯ ба тоб нарасид ва дар ин миён дарвозабон андак осеб гирифт. аз маркази майдон дубора ба ҳуҷум мераванд футболбозони Барқчӣ, вале ин дафъа чандон муваффақ нашуданд дар созмон додани ҳамла. Патрик Артур паси ӯ ба канор буд ва дигар бора худи ӯ бо тӯб. Далиев иштибоҳ кард ҳамлагари дастаи Барқчӣ ва тӯбро аз даст дод. акнун ин даста Саидов иштибоҳи ӯ. дар ин вазъият бозингарони Вахш хуб бозӣ кардан барои гирифтани тӯб ва ҳоло тӯбро дар ихтиёри худ ҳам нигоҳ дошта тавонистанд. Далиев паси навбати ӯро мебинем ба хати ҳуҷум. аут. мубориза дар маркази майдон. Далиев паси ӯ ба Раҳматшор Раҳматзода. бозингарони Вахш тӯбро ба ихтиёри худ гирифтанд. Тағоизода идома медиҳад ҳуҷуми навбатии дастаи худро. дар канор на чандон ҳам паси хуб буд аз тарафи Ҳусейн Нурматов, вале нопаса аз ин бозингарони Вахш тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ доштанд. Нурматов маҷбур мешавад ки ба ақиб пас бидиҳад. ним соат аз оғози бозии дастаҳои Вахш ва Барқчӣ пушти сар гардид, вале ҳисоб 1-0 аст. амон голи ягонае ки Ҳамроқулов дар дақиқаи 11 рақобат зада буд, яъне тақрибан 20 дақиқа пеш, голи ягонаи дастаи Вахш боқӣ мемонад.
футболбозони балхшӣ дар ҳуҷум қарор доранд. Патрик ирсолиё ба ҷаримагоҳ ва мавқеият барои задани зарба, аммо чӣ гуна зарба зад дар ин вазъият ғаффорзода. биёд бибинем саҳнаи такрорро ки оё дар ин ҳолат ягон варианти дигаре набуд ки бозингари дастаи балхшӣ интихоб кунад. Пас доданд, бозӣ карданд, дарвозабонро фиреб доданд. ӯ ба чизе фикр накард, танҳо тасмим гирифт ки зарба занад ва зарба ҳам зад. топ дар ихтиёри бозингарони балхшӣ аст. ҳоло мухлисони тими вахшро фикр мекунам ҳар яке шумо ҳам шунидед ки акнун аз дастаи дӯстдоштаи худ баъд ёне ки 20 дақиқа ва шояд бештар аз он бегол бозӣ мекард, дубора талаб мекунанд ва хоҳиш мекунанд ки барои задани гол кӯшиш кунанд футболбозони вахш. яъне онҳо голи баъдиро мехоҳанд аз ҷониби дастаи худ бубинанд. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар канори майдон бар муқобили бозингари дастаи вахш. ин бозингари шумораи 11 Дмитро Белонг аст. идома меёбад рақобат, идома меёбад талошҳои навбатии футболбозони вахш. ту дар дохили ҷаримагоҳ дар ихтиёри дастаи мизбон, аммо ин ҳуҷум бартараф карда шуд ва дар ҳамин вазъият муҳаммадҷон Насков натавонист ки тӯбро дуруст ба маркази ҷаримагоҳ равон кунад ва то баъдан қоидаи бозиро ҳам вайрон мекунад. мубориза дар назди хати ҷаримагоҳи дастаи вахш идома дорад. дар ин лаҳза чӣ кор кард ҳоло Фредрик Асанте? ӯ танҳо гирифт тӯбро на ба самти дарвоза, балки ба самти маркази майдон равон кард. ғаффорзода иштибоҳи ӯ ҳоло дар канори хати дифоъ ки албатта ҳамон дифоъгар ба ҳуҷум ҳам меравад аз канор, иштибоҳи зиёде карда истодаст ғаффорзода ва фикр мекунам ба зудӣ ӯро иваз хоҳад кард сармураббии даста. албатта дар ҳайати эҳтиётӣ дар мавқеи ӯ Мусо Қаҳоров аст ва бо эҳтимоли зиёд ман аз Мусо Қаҳоров ба ҷои ғаффорзода ба майдон меояд. бубинед инҷо баъди тӯбро аз даст додан, баъди хато кардан баргашт ва Сунатло Исмоиловро зада аз пой афтонд. ҳусейн Нурматов тӯб дар ихтиёри дастаи вахш. ҳисоб ба хати ҳуҷум. Саидов мавқеи худро аз даст дод, аммо ба ҳар ҳол футболбозони вахш ҳам ҳуҷуми зебову хубу хавфнок анҷом дода натавонистанд. Санте муборизаи ӯ ҷовидон Хушвақтов то охир талош кард барои гирифтани тӯб, аммо ӯ ҳам муваффақ нашуд дар ҳамин ҳолат. ҳуҷуми навбатии дастаи вахш метавонад аз маркази майдон оғоз шавад. бале, ҳамин тавр ҳам ҳаст. бибинед ки аз ду канор чӣ гуна бозингарони интимозод ҳастанд ва паси Эҳсон Бобоев ҳам дар канори рост буд. дар ҳамон вазъият ҷаиши Сунатулло Исмоилов, аммо ба тӯб нарасид ин бозингар.
ғафурзода. اینجا کمی خبر هستند برای سنت‌الله اسماعیلوف، ولی فکر نمی‌کنم که اگر غفورزاده هم در کنار سنت‌الله اسماعیلوف نمی بود او در این وضعیت به توپ نمی رسید. دوباره رقابت ادامه می‌یابد و دوباره بازیگران وخش با توپ هستند. بسیار عالی و از کنار بازی ادامه می‌یابد. سنت‌الله اسماعیلوف با سرعت بلند هجومی دستش را ادامه داده ایستاده است. حرکت به مرکز پس جانبی امروقولوف بود، ولی اینجا هجوم نوبتی وخش هم از طرف دفاعگران دسته برچی برطرف شد. خوی بزرگ دسته وخش در خط حمله دارد. اکثر وقت در خط دفاع این دسته ما سه دفاعگری مرکزی رو می‌بینیم. تمام بازیگران خط نیمه مایه و خط هجوم بیشتر مایلند برای حمله سازمان دادن. نوردین امروقولوف در موقع آزاد است. ضربه در اجرای دمیتروف و دروازه‌بان کوای گوتسن برگردان ضربه اجرا کرده او را. نوردین امروقولوف و سنت‌الله اسماعیلوف با احتمال زیاد او نیز در یک حالت تا جای خوب قرار داشت. نه، غفورزاده در برابر سنت‌الله اسماعیلوف می‌دوید، اما نوردین امروقولوف در موقع آزاد بود. ولی چرا به او پس نداد در این وضعیت فوتبال بازی وخش و انتخاب کرد نزدیکتر به دروازه موقعی رو که اونجا بیلونگ قرار داشت. نورماتوف بازم پسی او رو می‌بینیم به کنار تقوی‌زاده. ضربه کنجی به فایده دسته وخش. تویجون تقوی‌زاده ارسالی او به جریمه گاه. احسان باباев پس به کنار. هجوم را ادامه خواهند داد فوتبال بازان میزبان. باز یک ارسال دیگر و توپ در دستی کوای گاتسن است. پرتابی او به مرکز. خوشوقتوف مهربان حمیدوف. توپ از میدان بیرون شد. در مورد قوای بزرگ خط هجومی دسته وخش گفتیم. سنت‌الله اسماعیلوف، هم نوردین امروقولوف مخصوصا و دمیترو بیلونگ این بازیگرانی هستند که خط هجومی دسته وخش رو پرخواد میکنند. اما از احتیاطی یک نفر دیگری است که اگر او به میدان بیاید در حقیقت بازی دسته وخش در هجوم میتواند بازم بهتر شود و این فتح‌الله است. دقیقه 40 رقابت علاقه ادامه دارد. حساب 1-0. تلاش فوتبالبازان برچی نیز کم نبود و چندین فرصت‌های خوبی ضربه زنی هم داشتند آنها، ولی تو عین حال این همه به نتیجه بود. باز یک حمله دیگر در اجرای دسته وخش. محمد جان نسکف تا آخر مبارزه برد و اخیراً توپ از پای او از میدان بیرون گردید. هجوم نوبتی در اجرای فوتبال بازان برقچی. مهربان حمیدوف با توپ پس با مرکز امکانیت ضربه و توپ راست جانب دستانی دروازه‌بان وخش رفت. ادم کوچ توپ را گرفت. در این حالت صحنه تکرار رو می‌بینیم.
то охир чӣ гуна муборизаро идома дод меҳрубон ва паси ӯ ба маркази ҷаримагоҳ ба он ҷое ки ғайр аз Фредрик Асанте дар баробари ӯ касе набуд, аммо зарбаи Фредрик рост ҷонибӣ дарвозабон буд ва дарвозабон ҳам бехато тӯбро гирифт. ба ҳуҷум мераванд футболбозони мизбон, бозигарони вахш. На, ҳоло бартараф мешавад ин ҳамла ҳам. иштибоҳро мебинем. Суннатло Исмоилов дар дохили ҷаримагоҳ, зарбаи ӯ ва гол! Дар ду бозии охир голи сеюми Суннатулло Исмоилов аз ҳайати дастаи вахш аст. дӯстони азиз, ва агар ҳамин тавр бозиро идома додан бигирад, мо ба зудӣ ӯро дар садри ҷадвали нишонзанҳои беҳтарин дар Лигаи Олӣ мебинем. иштибоҳ карданд дифоъгарони дастаи барқчӣ. бале, биёед бубинем саҳнаи такрорро. ҳолати офсайд набуд. раҳматчор раҳматзода баргашта дар ин вазъият пас дод ба худи Камол Муҳаммад, аммо Камол Муҳаммад дигар тӯбро дар ихтиёри худ гирифта натавонист ва имконият барои дастаи вахш ба миён омад. ҳоло танҳо қисми аввал аст, дақиқаи 43-юми бозӣ ва ҳисоб 2-0 ба фоидаи вахш. имкон барои иҷрои зарба метавонад ба миён биёяд, аммо Ҷовидон Хушвақтов мавқеъро аз даст дод. бозигарони вахш, медонед, бозигарони вахш имкониятҳои худро истифода бурданд. воқеан онҳо дар ҳолате ки талош мекарданд имкониятҳои худро истифода бурданд. аммо футболбозони барқчӣ имконият ба миён оварданд, аммо аз фурсатҳо истифода карда натавонистанд. фарқияти ин ду даста дар ҳамин рақобат танҳо ҳамин аст. аут ба фоидаи барқчӣ. ғафурзода Нурматов тӯбро аз майдон зада берун кард ва инҷо зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи дастаи барқчӣ. дар поёни нимаи аввал ҳоло барои задани аввалин голи худ футболбозони барқчӣ бо тамоми тавонашон мубориза мебаранд ва талош мекунанд. албатта Далиев ирсоли ӯ ба ҷаримагоҳ, имконият зарба ва гол. бале, раҳматчор раҳматзода иштибоҳи худро ҷуброн кард, ё ин ки ин бозингари шумораи 2 буд, Саид Исроил Саидов. яке аз ин ду бозингар албатта дар ин вазъият ба задани гол даст ёфтанд ва акнун ҳисоб 2-1. ҳисоб 2-1 мешавад. бале, Саидов аз ҷониби коргардон ишора мешавад ки маҳз ӯ ба задани гол даст ёфтааст. биёед саҳнаи такрорро бубинем. Далиев ирсол кард тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ва фурсат барои Саид Исроил Саидов ба миён омад. бо як расиши бозингар тӯбро ба дароза ворид кард. 2-1. дастаи барқчӣ талош мекунад ки ба бозӣ баргардад. раҳматчор раҳматзода аз хуб лаҳзаи андак қабл кӯшиш кард барои задани зарба, аммо ӯ ба тӯб нарасид. охирин дақиқаи қисми якуми рақобат аллакай аз вақти асосӣ шурӯъ мешавад. албатта бозигарони барқчӣ аз ин пештар ҳоло фурсат доштанд то ин ки гол бизананд, лекин аз фурсатҳои худ истифода бурда натавониста буданд онҳо. Саид Исроил Саидов ин бор бубинед аз тақрибан маркази майдон тасмим гирифт зарба занад, бале ӯ рост ҷониби дарвозаи рақиб зарба зада натавонист дар ҳамин лаҳза. вақти асосӣ ба поён мерасад дар нимаи якум ва довар 2 дақиқаи дигар илова кард. довар ба қисми аввали бозӣ дастаҳои вахш ва барқчӣ 2 дақиқаи дигар илова кард. аут ба фоидаи вахш. Саидов паси тӯлонию ба канор. Далиев хеле асабӣ аст аз ин ки паси хато дода мешавад ба ӯ.
Сунатулло Исмоилов шумораи голҳояш акнун ба 4 то расиданд. Дӯстони азиз, бо голе ки имрӯз заду, қаблан 3 гол дар ҳисоби худ дошт. махсусан 2 голи охирро ба дарвозаи Исаравшан зада буд ва имрӯз 1 голи дигар зад. ҳоло акнун дар бозии имрӯз голи 4-уми худро зад ва голи 3-юми худро дар 2 бозии охир пайҳам зад. бале дар 2 бозии охир ӯ аллакай 3-юмин голи худро зад. рақобат идома меёбад дар маркази майдон. вало қоидаи бозиро футболбози дастаи Барқчӣ дар ин лаҳза вайрон мекунад. Сунатулло Исмоилов голи аввалини худро дар мавсим дар даври аввал ба дарвозаи Эсхата зада буд. дар он рақобате ки бо ҳисоби 3-1 вахш пирӯзӣ ба даст оварда буд. баъд аз он чанд бозӣ гол назад, як бора ба дарвозаи Исаравшан 2 гол зад. ҳоло имрӯз 1 голи дигар. ӯ низ акнун дар пойгаи нишонзанҳои беҳтарини широк мекунад дар баробари Азизбек Далиев, дар баробари Нуриддин Амрохолов, дар баробари Шериддин Бобоев, вале фақат 1 гол камтар. хуб, садои штаки довари марказ баланд шуд. қисми аввали бозии дастаҳои Вахш ва Барқчӣ дар варзишгоҳи Пахтакор дар шаҳри Бухтар бо ҳисоби 2-1 ба поён мерасад. ҳоло мо қисми дуюмин рақобатро интизор мешавем. албатта бозии дастаҳои Барқчӣ ва Вахш барои мо дар қисми аввал албатта кафолат медиҳад ки дар нимаи дуюмин бозӣ ҷолиб мешавад. Хуркашев фоло ба яке аз ситоди мураббиён ё ин ки ба сармураббӣ аз ҳайати даста на ба Алифбек Биромов инҷо корти зард медиҳад ба сармураббии дастаи Барқчӣ ба хотири эътирозҳояш. ва хуб, андак истироҳат кунед бинандагони арҷманд. пас аз чанд лаҳза қисми дуюмин рақобат шурӯъ мешавад. бо ҳам нимаи дуюмро мебинем.
бинандагони арҷманд, мо ба нимаи дуюми бозии дастаҳои вахш ва барқчӣ бармегардем. баъди қисми якуми ин рақобат ҳисоб 2-1 ба фоидаи дастаи вахш аст ва дастаҳо воқеан дар қисми аввал бозии хуб нишон доданд. ҳоло акнун дар оғози нимаи дуюм дар ҳайати дастаи барқчӣ тағйирот анҷом дода мешавад ва инҷо бозигари шумораи 14 Мусо Қаҳоров омодааст барои ба бозӣ омадан аз канори майдон. ҳоло киро сармураббии дастаи барқчӣ аз бозӣ гирифтааст? Бо эҳтимоли зиёд ҳамон футболбози шумораи 4 Қамариддин Ғаффорзодаро аз бозӣ гирифтааст ва ба ҷои ӯ Мусо ҳоло омода шуд барои ба майдон баромадан. воқеан дар нимаи аввал мавқеи ӯ холӣ буд. На, инҷо аз майдон Меҳрубон Ҳамидов гирифта шуд. Меҳрубон Ҳамидов ва Қаҳоров ба ҷои ӯ акнун вориди рақобат гардид. ба канори рост рафт Қаҳоров ва қувваи дастаи барқчиро дар хатти ҳуҷум бояд ки бештар намояд. нимаи дуюми бозӣ оғоз шуд ва футболбозони барқчӣ акнун тӯбро дар ихтиёри худ доранд. дар қисми аввал дар дақиқаи 11 ва 40 бозигарони вахш 2 гол заданд. Сунатулло Исмоилов ва Нуриддин Амроқулов ба задани голҳо даст ёфтанд. аммо дар дақиқаи 42 Саид Исроил Саидов аз ҳайати дастаи барқчӣ баъд аз иҷрои зарбаи кунҷӣ аз ҷониби Азизбек Далиев муаллифи гол гардид. имконият ва зарбаи Нуриддин Амроқулов дар оғози қисми дуюм ва инҷо садаи уштаки довар баланд мешавад. ҳолати офсайд аст бо эҳтимоли зиёд. бале Амирҷон Хуркашев довари марказ дасти худро боло мекунад. ин маънои онро дорад ки офсайд дар рафти ҳуҷуми дастаи вахш ба қайд гирифта шудааст. ба ҳар ҳол мо саҳнаи такрори ин ҳуҷумро интизор мешавем. вар дар ин рақобат фаъолият мекунад. Нуриддин Амроқулов бовар дорад ки ӯ дар ҳолати офсайд набуд. инҷо Сунатулло Исмоилов, бале, дар нигоҳи аввал барои мо маълум буд ки Сунатулло Исмоилов дар ҳолати офсайд аст, аммо дар ҳолати офсайд будани Нуриддин Амроқуловро ҳоло мо намедонем. ба ҳар ҳол интизор мешавем қарори охирини доварро. мухлисони дастаи вахш ҳама бо як садо гол мегӯянд. сармураббии дастаи барқчиро мебинем, Алифбек Беромовро ки дар поёни нимаи аввал корти зард гирифта буд. бо эҳтимоли зиёд Саид Исроил Саидов охирин нафаре буд, махсусан дар рафти ҳамин ҳуҷум, албатта баъд аз Сунатулло Исмоилов. чаро ки Сунатулло Исмоилов дар ҳолати офсайд буд, мо инро дар хат дидем, вале аз ин саҳнаҳои такрорие ки ҳоло барои мо шумо нишон дода шуд, хуб, Нуриддин Амроқулов дар ҳолати офсайд буданаш маълум нест ва бо эҳтимоли зиёд дар ҳолати офсайд ҳам набуд ин бозигар. ба ҳар ҳол доварон месанҷанд ин ҳолатро ва мо акнун ба ҳайатҳои дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем. шурӯъ мекунем аз ҳайати дастаи вахш дар ҳамин фурсати муносиб. Адам Ковач, Сергей Яворский, Тони Бикатал, Ҳусейн Нурматов, Тоирҷон Тағоизода. офсайд будааст. бале, офсайд тасдиқ мешавад. Тоирҷон Тағоизода, Муҳаммадҷон Насков, Бенҷамин Ампонса, Эҳсон Бобоев, Сунатулло Исмоилов, Билонг Дмитро ва Нуриддин Амроқулов. сармураббии ин даста Зариф Усмонов. боз як ҳуҷуми дигар дар иҷрои дастаи вахш. Нуриддин Амроқулов ҳаракати ӯ ба марказ, аз пой меафтад ин бозингар, аммо довар нишон медиҳад ки муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон нагаштааст. ҳуҷуми дастаи барқчӣ низ бенатиҷа ҷамъбаст гардид. ҳайати дастаи барқчиро ҳоло ман барои шумо муаллифӣ хоҳам кард. Кои Готсон, Қамариддин Ғаффорзода, Камол Муҳаммад, Раҳматчор Аҳмадзода, Саид Исроил Саидов, Фредрик Асанте, Ҷовидон Хушвақтов, Патрик Артур, Мусо Қаҳоров, Жайрус Ландри Онана, Азизбек Далиев ва Алифбек Беромов сармураббии дастаи барқчӣ аст. бозигари дастаи вахш осеб гирифтааст. ва духтурони даста ба кӯмак мекунанд. ин ҳамон Нуриддин Амроқулов аст.
он нафаре ки дар ҳуҷуми қаблӣ баъд аз оне ки голи ӯ бекор карда шуд аз по афтид ва довар ҳамон ҷо ишора кард ки ходаи бозӣ бар муқобили Ҳамроқулов вайрон нагардидааст. ҳоло фаъолтарин ҳамлагари дастаи Вахш инҷо осебаш андак ҷиддӣ ба назар мерасад. духтурони даста кӯмак мекунанд ба ӯ ва ҳоло муайян хоҳад шуд вазъи ӯ, мавқеи ӯ ки чӣ гуна аст. Муҳаммад Камол зарбаи ӯ. Мусо Қаоров. топ дар ихтиёри дастаи Барқчӣ. партоб аз аут. иштибоҳи навбатӣ дар иҷрои футболбозони Барқчӣ ва дар ҳамин вазъият хато кард Патрик Артур. аммо аз хати дифоъ Онана андак ба пеш омад ва ин ҳолатро тавонист ки бартараф кунад. хуб, агар мо рӯйдодҳоро дар қисми аввал ба хотир биёрем, бозингарони дастаи Вахш аз дақиқаи аввал хеле фаъол буданд ва дар дақиқаи 11 аллакай Нуриддин Ҳамроқулов ба задани гол даст ёфт ва дастаи худро ба пеш бурд. баъд аз он бозингарони Барқчӣ бештар ҳуҷум мекарданд. дар як ҳолат баъди иштибоҳи Раҳматзода имконияти навбатӣ барои дастаи Вахш ба миён омад ва ин дафъа ба задани гол Сунатулло Исмоилов даст ёфт ва ҳисобро 2-0 кард. баъдан дар идомаи рақобат дар поёни бозӣ фурсат барои бозингари дастаи Барқчӣ ба миён омад, барои Саидисроил Исроилов ва ӯ буд ки голи аввали дастаашро зад ва ҳисобро албатта ки хуб дар ҳамон ҳолат тағйир дод. Коэ Готсон дарвозабони дастаи Барқчӣ. ҳоло инҷо тӯбро ба бозӣ медарорад. зарбаи ӯ начандон хуб. тӯб ба дасти Нуриддин Ҳамроқулов расидааст. акнун бозӣ довам меёбад. Саид Исроил бо тӯб, паси ӯ ба марказ. Ҷовидон Хушвақтов натавонист тӯбро дар ихтиёри худ бигирад дар ҳамон лаҳза ва аз даст дод имкониятро. бале, имкониятро аз даст дод дар он лаҳза. Форзода ирсоли ӯ. ҳуҷуми навбатӣ дар иҷрои дастаи Барқчӣ. Аҳмадшоҳ партоб ба дохили ҷаримагоҳ. кӯшиши Мусо Қаоров, аммо бархурди ӯ бо дифоъгар инҷо ба назар расид ва дар идома ҳуҷуми дастаи Барқчӣ ҳам қатъ шуд. зарба аз масофаи дур. Қамариддин Ғафорзода тасмим гирифт ки аз масофаи бениҳоят дур зарба бизанад. ин дафъа бо пои рост. дар қисми аввал мо чунин тасмимҳои аҷоиби ӯро дида будем. бо пои чап зарба зада буд ва на чандон зарбаҳои хуб. ҳоло бошад дар қисми дуюм тасмим мегирад ки бо пои рост зарба бизанад. мубориза дар маркази майдон идома меёбад ва инҷо аут ба фоидаи Барқчӣ аст. тӯбро футболбозони Вахш гирифтанд ва Нуриддин Ҳамроқулов дар ин лаҳза дур буд аз пасе ки ҳамдастааш аз маркази майдон иҷро кард.
пенальти буд дар иҷрои пас аз тарафи Дмитро Билонг буд ва бозингарони барқчӣ тӯбро гирифтанд. Саид Исроил Саидов, Далиев дар нимаи аввал Далиев чандон имкониятҳои хуб надошт. қоидаи бозӣ ҳоло бар муқобили ӯ вайрон мешавад. корти зард ва футболбози дастаи Вахш ҳоло нишон дода шуд. Бубинед ки инҷо чӣ гуна бозингари Вахш Муҳаммаҷон Насков муқобили дувар эътироз мекунад. сармураббии дастаи барқчӣ ҳам эътироз дорад ба довар ки ба ӯ бояд корти сурх ҳатто нишон дода шавад ба хотири ин эътирозҳо, ин ҳарфҳои дағале ки ҳоло Муҳаммаҷон Насков мезанад. албатта ин қоида вайронкунӣ барқасдона буд. ҷовидон омодааст ки тӯбро ба бозӣ дарорад. ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, зарба бо сар ва тӯб аз дароза боло рафт. Онана зарба зад. тӯбра бо инобати дастаи барқчӣ, паси Далиев ба марказ. Раҳматшор Аҳмадзода ин дафъа паси хуб дод. Ҷовидон Хушвақтов имконият барои Раҳматшор Аҳмадзода ва ӯ ҳам фурсати зарбазаниро аз даст дод. дастаи барқчӣ дар қисми дуюм аз нимаи аввал дида футболбозонаш худро бо ҷуръаттар ҳоло нишон дода истоданд ва бозии Вахш андак аз қисми аввал дида заифтар ба назар мерасад. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи барқчӣ. бозингари шумораи 3 Раҳматшор Аҳмадзода аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои вазъияти эҳтиётӣ ҳамлагар дифоъгар ба майдон мебарад. ҳоло албатта дар протоколи бозингар дифоъгар навишта шудааст. Меҳрубон Ғафорзода Меҳрубон Ғафорзода ҳоло ба майдон омад ба ҷои Раҳматшор Аҳмадзода. қоидаи бозӣ вайрон шуд. акшолуҷуми навбатии дастаи барқчӣ бо суръати баланд оғоз мешавад. Далиев тӯбро аз худ дур сар дод ва натавонист ҳамларо идома бидиҳад дар ин ҳолат. Саидов Сунатулло Исмоилов ин бор қоидаи бозиро бар муқобили ӯ вайрон кард. Меҳрубон бозигузори навбатии бозингарони барқчӣ. идомаи ин ҳамларо мебинем ки чӣ хоҳад шуд. пас ба хати ҷаримагоҳ Саид Исроил Саидов то охир мубориза мебарад ва тавонист тӯбро дар майдон нигаҳ дорад. ӯ Онана аз пой афтид. дар рақобат бо ду нафар муваффақ шуда натавонист. ӯ Сунатулло Исмоилов паси олӣ ӯро мебинем. ҷониби Нуриддин Амрохолов аллакай тӯб дар ҷаримагоҳ аст. Пардо ба маркази он, аммо аз ин фурсат истифода набурданд бозингарони Вахш. вале ҳуҷуми навбатиро мебинем ки ин дафъа бо чӣ анҷом меёбад. Тоҳирҷон Тағоизода ин дафъа ҳам паси хуб дода натавонист. Мусо бозии олию дар канор. ҳамдастаи ӯ қариб буд ки инҷо иштибоҳаш боис ба оғози як ҳуҷуми дигари Вахш мегардид. аут ба фоидаи дастаи Вахш. рақобат дар канори майдон идома меёбад. эҳсон Бобоев тӯбро аз даст дод. аксолҳуҷуми навбатии дастаи барқчӣ оғоз мешавад. ва прессинг мегузаранд бозингарони барқчӣ дар ҳамин ҳолат. Онана натавонист дар умум барои гирифтани тӯб баъд ёне ки худаш иштибоҳ карда буд даст ёбад, муваффақ шавад. ва тӯб дар ихтиёри бозингарони Вахш аст. акнун Бенҷамин паси ӯ ба Ақиб. Бикаталь дар рақобат бо Саидов хато кард ва тӯбро аз даст дод.
артур патрик дар дохили ҷаримагоҳи дастаи вахш бо тӯб аст. артур паси ӯ ба канор ва дарвозабони вахш адам ковач тӯбро баргардонд ва иҷоза надод ки ҳамдастаҳои артур патрик фурсати зарбазаниро ҷониби дарвозаи холии вахш пайдо кунанд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи барқчӣ. дар қисми аввал охирин зарбаи кунҷии ин даста бо гол анҷом ёфта буд. мо инро хуб медонем. ҳоло дар нимаи дуюм акнун зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи барқчӣ ба миён меояд. ҷовидон зарбаи ӯ бисёр баланд. ба ҳар ҳол тӯб дар майдон нигаҳ дошта мешавад. мусо қаҳоров партоби навбатии ӯро мебинем. имконият барои иҷрои зарба метавонист барои ҷовидон хушвақтов пайдо шавад, аммо муҳаммадҷон насков дар ин ҳолат тӯбро аз майдон зада берун кард ва агар ҳамин тавр идома бидиҳад насков бозиро фикр мекунам сармураббӣ ӯро иваз хоҳад кард, чаро ки асабӣ ба назар мерасад ва худро дар ҳолатҳои ҳассос контрол карда натавониста истодааст. мисоли навбатӣ аз кунҷи майдон аут. далиев онана партоби ӯ ҷониби мусо қаҳоров. тӯб дар майдон боқӣ мемонад дар ихтиёри мусо қаҳоров. ҳаракати навбатии ӯ ба ҷаримагоҳ ворид шуд мусо, аммо дар лаҳзаи ахир тӯбро аз даст дод. ҳусейн нурматов дар хатти дифоъ устувор бозӣ кард бар муқобили мусо қаҳоров дар ҳамин ҳолат. ҳоло инҷо аут ба фоидаи дастаи барқчӣ ба миён омад. акнун қамариддин ғаффорзода партоби ӯ аз аут. дастаи барқчӣ имкониятро аз даст дод барои идома додани ҳуҷум. сунатулло исмоилов муборизаи ӯ бо азизбек далиев. бозингарони барқчӣ натавонистанд дар ҳамон вазъият ӯро дар ихтиёри худ нигаҳ доранд ва ҳоло бо мушкилӣ аз ҳуҷуми вахш онҳо халос шуданд. ҳуҷуми навбатӣ акнун дар иҷрои дастаи вахш. дмитро ба ҷаримагоҳ наздик мешавад. паси ӯ ба марказ. имконият барои иҷрои зарба буд? на, набуд. ҳоло муҳаммадҷон насков. паси ӯ саид исроил ин ҳолатро бартараф кард. суратафзои навбатии азизбек далиев дар рақобат бо ӯ инҷо эҳсон бобоев даст боло мешавад ва тӯбро мегирад. бенҷамин ампонса. бозӣ дастаҳо бо суръати хеле тез ва воқеан ба талошҳои дутарафа идома доранд. тоҳирҷон тағоизода натавонист тӯбро дар майдон нигаҳ дорад. тағйиротҳои анҷом додаи сармураббии дастаи барқчӣ ки ду нафарро албатта дар оғози қисми дуюм аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон овард, ҳам меҳрубонро ҳам мусоро ба бозӣ овард. зарба аз масофаи дур дар иҷрои сунатулло исмоилов чандон таъсири калоне ба рафти бозӣ нарасонида истоданд то ин давр. ҳарчанд дар қисми дуюм дар умум бозии дастаи барқчӣ хеле беҳтар аз нимаи аввал аст. хуб инро ҳамин тавр ҳисоб мекунем ки бозингароне ки аз захира омаданд ҳоло рафти бозиро албатта ба ҳамдастаҳояшон кӯмак карданд ки андак тағйир бидиҳанд. бозигузори футболбозони вахш. меҳрубон ғаффорзода тӯбро ба Квай Готсон гузошт. саидов асанте мубориза мебарад барои гирифтани тӯб аз ҳайати дастаи барқчӣ. ҳамроҳ холов паси ҷониби сунатулло исмоилов. идомаи ҳуҷуми дастаи вахшро мебинем. суратафзои нуриддин ва ӯ қоидаи бозиро вайрон кард дар ин лаҳза.
ولی از پشت ضربه زد در امین وضعیت در امین حالت مقابل ارتور پاتریک. دیگر برای توپ رو میگیرن بازیگران دسته وحش. شلکه در داخل جریمه‌گاه تقوی‌زاده با توپ است. پسی او به مرکز و توپ ستون دروازه برخورد. خود بازی ویران نشده است. دوور چنین قرار میبرد. امکانیت نوبتی نوردین امروقلوف جایشو و ضربه اجرا کرده نتوانست نوردین. امکانی زدن گل دوم را از دست داد. باید صحنه تکراری همین حمله را ببینیم که چگونه طولانی بود و خوف و خطر زدن گل سوم به دروازه دسته برقچی چقدر زیاد. ضربه حمله‌گری دسته وحش به ستون دروازه برخورد و در همین وضعیت یک برخورد دیگر هم به میان آمد. قمرالدین غفورزاده با تویرجان تقوی‌زاده برخورد داشتند، زدند به هم و اونجا خب قاعده بازی ویران نگردیده است و در این وضعیت افساید بوده است. هم نوردین امروقلوف و هم دیمیترو بیلون هر دو این بازیگران در حالت افساید بودند. حالا چی رو انتظارند دسته ها؟ سنجش حالتی که در داخل جریمه‌گاه دسته برقچی به میان آمد. قمرالدین غفورزاده دیفوگری دسته برقچی بازیگر شماره 4 که برخورد داشت بر مقابل تویرجان تقوی‌زاده محض همان وضعیت سنجیده می شود. شاید داور به نزد اکرانچه ور دعوت کرده شود. شاید البته از اوجه ور با بگوین که اونجا خود ویران کنی بود و قرار خود را برآورد. ما صحنه تکرار را میبینیم دیگر باره. بعد از این ضربه توپ برگشت و در همین وضعیت هر دو فوتبال باز به توپ نگاه میکردند ولی از پشت به تویرجان تقوی‌زاده امیرجان خب در پیش چشم امیرجان خورکشف قمرالدین غفورزاده ضربه زد. نه قاعده بازی ویران نشده است. رقابت ادامه می‌یابد. با توپ فوتبال بازان برقچی سرعت افزای موسی قهارов در کنار بسیار عالی توپ را در اختیار خود نگه می‌دارد. از دو کس خلاص شد اما کنترل توپ را از دست داد. ضربه نوبتی جانب دروازه وحش و توپ در دست دروازه بود. جاویدان خوشوقتov این دفعه ضربه زد. کوای گاتسون توپ رو گرفت در چند نوردین امروقلوف تا آخر حرکت رو ادامه میداد. مبارزه در مرکز میدان. قاعده بازی ویران شد در این حالت از جانب اونانا اتینه مقابل احسان بابویف. قاعده بازی ویران شده است. دقیقه 68 رقابت ادامه دارد. حساب 2-1. حالا در نیمه دوم هر دو این دسته ها با زدن گل دست نیافتند. هجوم نوبتی در اجرای فوتبال بازان وحش. بنجامین کوشش میکند که هجوم رو ادامه بدهد. نورماتوف پاسی او به بابویف. کوای گاتسون با پرتاب خود در حال عکس العمل دسته برقچی سارا میخواست آغاز کند ولی تو با دلیف نرسید. بیکتایل در حمله از دسته وحش و عزیزبک دلیف تو آخر چگونه مبارزه رو ادامه داد. تو لحظه های آخر حرکت کرد و توپ رو او از میدان زده بیرون کرد. ناسکوف از اتماس محمد جان ناسکوف توپ رو با بازی می‌دارد. ادامه هجومی دسته وحش و یک ضربه دیگر اما از دروازه بلند رفت.
ولی توپ از دروازه بلند رفت در همین حالت. تاریخ رقابت‌های بین خودی دسته‌های وخش و برقچی خیلی طولانی است و این دسته‌ها بین هم 36 مرتبه بازی کردند. اولین بار سال 2007 18 اپریل بازی کرده بودند در دوره رقابت‌های لیگ عالی و البته اون زمان دسته برقچی با نام برق توجیک بازی میکرد. و آخرین بار این دسته‌ها با هم ماهی اوگوستی سال 2024 بازی کرده بودند و دسته برقچی اونجا با حسابی 0-1 در همین ورزشگاه وخش رو شکست داده بود. عموما موسم گذشته دسته‌ها دو بازی که کردند، هر دو بازی ها با حساب های یک خیلی با حساب های 1-0 با حساب های مینیمالی جمع شدن به فایده دسته برقچی. یعنی در موسم قبلی در دو بازی وخش دو باخت از رقابت ها بر مقابل برقچی داشت. وضعیت استانداردی به فایده برقچی. دلیف در نزد توپ ضربه او فرصت جانبی در روزه دسته وخش ضربه زدن پیدا نشد برای بازیگران برقچی. سنت الله اسماعیلوف سرعت افزایی او را میبینیم از کنار، اما سعیدوف همیشه در موقع خود آماده است برای رقابت کردن با فوتبال بازان وخش. در این وضعیت برطرف کرد هجوم را اسماعیلوف. پس نوبتی او اینجا یکدیگر رو درست نفهمیدن بازیگران وخش. از هیئت احتیاطی برقچی باز دو نفر دیگر آماده میشوند برای به میدان آمدن. هجومی دسته برقچی رو میبینیم، امکانیت است برای زدن ضربه و گل. حساب 2-2 در دقیقه 72 رقابت و با زدن گل دست می‌یابد از سنت فردریک. برقچی کامبک کرد پس از حساب 2-0 حالا حساب را 2-2 کردند. واقعا در نیمه دوم از دقیقه اول بازی دسته برقچی فرق میکرد. بیکتل موقع را از دست داد در حالت اول و در مبارزه همچنین سرگی یاورسکی نتوانست اینجا به توپ برسد. از سمت با یک حرکت از سرگی گذشت و با یک حرکت دیگر توپ را بعد دروازه ادم کوواچ وارد نمود. شادیانی فوتبال بازان برقچی را میبینیم. جویدان خوشوقتوف و موساق عارف در یک طرف، در طرف دیگر باشد ارتور پاتریک و اسانت فردریک. حالا جویدان خوشوقتوف از میدان گرفته می شود و همچنین قمرالدین غفورزاده تحت رقم 4 و تحت رقم 8 از بازی گرفته می شوند و با جای آنها از هیئت احتیاطی دو نفر دیگر به میدان میبرند. تحت رقم 21 دوبی رامین و تحت رقم 63 شیرزاد رجبوف. از اینجا به بعد اکنون بازی جذاب و دیدنی دسته های وخش و برقچی را ما شما میبینیم. از اینجا به بعد همه چیز از سر نو شروع می شود در این رقابت. هر دو دسته برای به دست آوردن غلبه مبارزه را ادامه میدهند. اسماعیلوف بازیگزاری نوبتی بازیگران وخش باز هم به نتیجه عکس الهجوم را میبینیم. اونانا اسانته پس یو به دلیف، گزارش دلیف اما بیکتل قاعده بازی را ویران کرد بر مقابل عزیزبک دلیف و کارت زرد به بیکتل نشان داده می شود. حالا بیکتل حالا چی بحث کرده شده است با یک از بازیگران دسته برقچی ما نمیدونیم، ولی دختران دسته برقچی کمک میکنند با دلیف. به نهایت اینجا خطرناک پای خود را گذاشت تونی بیکتل و خودی هم در پایش درد احساس میکند. ازبک دلیف کوشش کرده ایستاده است که به خود بیاید.
از هیئت احتیاطی دسته وخش اکنون بازیگرانی که باید رفت این بازی رو تغییر بدهند آماده میشوند برای به میدان برآمدن. ما علل خصوص فتح‌الله رو میبینیم. او در بازی بر مقابل سروشان وقتی که خب در میدان بود گل سوم دسته وخش رو زده بود. سعیدوف ارسال او به جریمه‌گاه، ضربه هجومی به جریمه‌گاه دسته وخش. رجبوف شیرزاد توپ رو از دست داد. حمله نوبتی دسته وخش قطع می شود و قاعده بازی ویران گردید در این لحظه. حتی کورتی زرد و فوتبال بازی دسته برقچی نشان داده شد و اتین اونانا بازیگر شماره 19 و بازیگر شماره 23 از میدان گرفته میشوند. تحت رقم 19 حسین نورمتوف و تحت رقم 23 محمد جان نسکوف. رقم 18 فتح‌الله به میدان میبراید و تحت رقم 73 علیشیر براتوف. علیشیر براتوف تو برو بازی در آورد. اولین پاسی علیشیر بریزه در مرکز میدان. توپ در میدان نگه داشته شد. اینجا خود بازی ویران نگردیده است از نگاه داور و اوت به فایده برقچی هم هست. در 4 بازی اخیر بین خودی پیهم دسته وخش مقابل برقچی نتوانسته است که پیروزی به دست بیارد. 2 بازی موسم گذشته، موسم 2024 و 2 بازی دیگر موسم 2018 و آخرین بار دسته وخش سال 2018 در بازی دوری ششم بر مقابل برقچی در همین ورزشگاه با حساب 1-0 پیروزی به دست آورده بود. خلاص 4 بازی دیگر پیهم، یعنی 4 بازی اخیری پای همین دسته ها با فایده برقچی جمع شده است. حالا امروز تیلیسم این سلسله ناکامی ها رو بر مقابل برقچی دسته وخش شکستن میخواهد و به همین خاطر است که این دسته با قوای بزرگ در خط هجوم بازی رو ادامه داده ایستاده است. اسانت هجوم نوبتی دسته برقچی ادامه می‌یابد. دلیف مبارزه او برای گرفتن توپ اما به توپ نرسید، چرا که پاس رجبوف بسیار هم سخت بود به کنار و توپ از میدان بیرون گردید. سرگی بر توپ او از اوت. فتح‌الله اولین رسیدگی از به توپ در اختیار دسته برقچی. سید اسرائیل پاس او به رجبوف. هجوم نوبتی برقچی رو می‌بینیم. رجبوف گزارشی او از سرگی بود اما احسان باباєв در این حالت فعال شد و توپ رو گرفت. تویرجان تقایزاده، سعید اسرائیل سعیدوف دفاعگری کناری چپ بالا در مرکز رفت بازی کرد و توپ رو از میدان بیرون نمود. ارتور پاتلیک در مرکز از پای افتیده است و دختران دسته برقچی با او کمک میکنند. شاید دیگر بازی رو حتی ادامه دادن نتواند، از این حرکت های چنین برمی آید. حالا بیاید ببینیم. اوی یک برخوردی بسیار هم دردآور. نه او بازی رو ادامه خواهد داد. حالا وضعیت سید اسرائیل سعیدوف باید معاین کرده شود که این بازیگر در چه وضع حال است. مخلصان دسته وخش رو ببینید که در ورزشگاه پختکار شمارهشون کم نیستن. رامین نتوانست توپ را بگیرد و هجوم نوبتی وخش آغاز می شود. اکنون بنجامین پاسی او و برخورد در داخل جریمه‌گاه. داور اجازه میدهد که ادامه بیابد رقابت. مخلصان وخش اعتراض میکنند با سراغ داور مرکز با امیرجان خورکشف که خود ویرانکنی رو اینجا به نوبت نگرفته است. و حالا میبینیم که چه شد. بازم سعید اسرائیل است که از پای افتیده است. فکر میکنم از دسته برقچی.
Саид Исроил албатта дар ҳамон ҳолате ки чанд лаҳза пештар аз ин аз по афтида буд, ҳолаташ ҷиддӣ ба назар мерасид, вале фикр намекунам ки инҷо қоидаи бозӣ вайрон гардида бошад. Ба ҳар ҳол дар саҳнаи такрор ҳама чиз бисёр хуб аён аст ва дар ҳуҷраи ВАР санҷида мешавад лаҳзаи такрори ин ҳолат. мухлисони тими Вахш зарба 11 метраро интизоранд. Зарба 11 метраро интизоранд ва Амирҷон Хуркашев дар ин ҳолат чӣ қароре мебарорад? бори дигар мебинем саҳнаи такрори он лаҳзаро. на хода вайронкунӣ набудааст. Акнун бозӣ идома меёбад. Зарбаи Коае Готсон. ҳоло 10 дақиқаи дигар то поёни вақти асосии бозии дастаҳои Вахшу Барқчӣ ҳаст. мо 10 дақиқаи дигар ин рақобати бо шӯру шавқ идома доштаро метавонем тамошо кунем. паси Фатҳуллоев ва Дмитро метавонад ҳамларо идома бидиҳад. ҳоло худи ӯ дар дохили ҷаримагоҳ ирсол ба марказ ва тӯб аз майдон акнун зада берун карда мешавад аз ҷониби дифоъгари дастаи Барқчӣ, аз ҷониби хуб Камол Муҳаммад. аут ба фоидаи Вахш аст. бозигарони Вахш дар назди мухлисони худ хоҳиши зиёди пирӯзӣ ба даст оварданро доранд. махсусан онҳо медонанд ки агар имрӯз аз ғалаба маҳрум шаванд, аз ҷои аввал ҳам маҳрум мешаванд. яъне Истиқлол бо ғолиб омаданаш дар ин давр метавонад ки дубора ба садри ҷадвал барояд ва ҳадяқал дар ҳолати мусовӣ кардани Вахш бо фарқи 2 имтиёз аз дастаи Вахш пеш гузарад. партоб аз аут рост ба дохили ҷаримагоҳ. Коае Готсон аввалин шуда ба тоб расид ва ин ҳолатро бартараф кард. Тубрабои Раҷабов, суратафзоии Азизбек Далиев. аксулҳуҷуми навбатии дастаи Барқчиро мебинем ки идома дорад. Далиев дар лаҳзаи охир натавонист пас бидиҳад ва дифоъгари Вахш бисёр олӣ бозӣ кард дар ҳамин лаҳза. Артур Патрик паси ӯ. идомаи ҳуҷуми дастаи Барқчиро мебинем. Далиев пас ба марказ. Асанте Далиев паси ӯ рост ба дохили ҷаримагоҳ. ҳолати офсайд аст ё не? ҳоло доварон хомӯшанд ва бозӣ идома меёбад. имконият барои бозигарони Барқчӣ қариб буд ки пайдо мешуд, вале акнун бо ишораи довар ва бо баланд гаштани садои ҳуштаки ӯ бозиманд мешавад. чаро ки офсайд будааст онҷо. воқеан дар қисми дуюм дастаи Барқчӣ кӯшишаш бисёр аст ва хубам аст. яъне ҳадафмандона бозӣ карда истодан бозигарони Барқчӣ. ирсол ба ҷаримагоҳи Барқчӣ ва зарба бо сар. албатта ин зарбаи рост набуд. Сунатулло Исмоилов зарбаро иҷро кард. Сунатулло Исмоилов тарки майдон кард ва аз ҳайати эҳтиётӣ ба ҷои ӯ Абубакр Сулаймонов таҳти рақами 9 ба майдон омад. идома меёбад ҳоло акнун фишорҳои бозигарони Вахш. Фатҳуллоев иштибоҳ кард дар иҷрои пас. Саидов паси ӯ ба Далиев. Азизбек Далиев заросима шуд андак ва тӯбро аз даст дод. бархурди сахт ҳоло байни Саид Исроил Саидов ва Фатҳуллоев. Фатҳуллоев ба по бархест ва бозӣ идома меёбад.
бозам дар ҳуҷум дастаи вахш қарор дорад. ин ҳолат бартараф гардид. ҳуҷуми бо суръати дастаи барқчиро мебинем. Асанте дигар бора ба тӯб мерасад, аммо ин дафъа Сергей дар рақобат бо бале Сергей Яворский тавонист ки муваффақ шавад ва тӯбро зада аз майдон берун кунад. Абубакр Сулаймонов дӯстони арҷманд, бозингари хеле ҷавон ва дастпарвари бошгоҳи барқчӣ аст. ва ҳоло акнун имрӯз муқобили собиқ ҳамдастаҳои худ бозӣ мекунад аз ҳайати дастаи вахш ва ин бозии дебютӣ аст барои ӯ. Саидисроил Саидов боз ҳам аз по меафтад. шояд ки бозиро идома дода натавонад. гурӯҳи ёрии таъҷилӣ даъват карда мешаванд барои аз майдон берун кардани Саидисроил Саидов. дифогари канории дастаи барқчӣ, ӯ дар бозии имрӯза воқеан дар канори худ хуб бозӣ кард, арзанда ҳунарнамоӣ кард. мухлисони дастаи вахшро бубинед ки интизоранд кай бозингарони дастаи дӯстдоштаи онҳо ба задани гол даст меёбанд. бале аз майдон гирифта шуд акнун Саидисроил Саидов таҳти рақами 2 ва ба ҷои ӯ рақами 19 ҳоло ба майдон мебарояд Миқдод Рӯзиқов. ҳамлаи навбати барқчӣ идома меёбад. Раҷабов натавонист тӯбро ба ҷаримагоҳ равон кунад ва Раҷабов ҳатто корти зард мегирад. ҳоло барои ин қоида вайронкунияш бо футболбозони барқчӣ Мусо ҳаракатиё ба марказ бозӣ вайрон нашудааст бар муқобили Мусо Қаҳоров. ҳоло акнун ба мавқеи Қамариддин Ғаффорзода гузашт ва ирсол ба маркази ҷаримагоҳ. Рамин аут ба нафи вахш. вақт то рафт камтар боқӣ монда истодааст. футболбозони вахш дар ҳамла боқӣ мемонанд. Абубакр Сулаймонов зарбаи ӯ ҷониби дарвозаи барқчӣ ва Коаи Готсон тӯбро гирифт. Мусо Қаҳоров ба канори Саидисроил Саидов омадааст. паси ӯ ба Раҷабов. Раҷабов бо мушкилӣ кӯшиш кард ва тӯбро дар ихтиёри худ натавонист нигоҳ дошта. ҳамлаи бо суръати дастаи вахш оғоз мешавад. Фатуллоев ҳам дар ин ҳуҷум ҳаст. пас ба Билонг. Фатулло бо тӯб на худи Дмитро хост ҳуҷумро идома медиҳад. тӯб аз майдон берун гардид. қоидаи бозиро вайрон накардааст дар ҳамин лаҳза бозингари дастаи барқчӣ. саҳнаи такрорро мебинем. Меҳрубон Ғаффорзода пеши роҳи Дмитро Билонгро гирифт, вале ӯ бехато бозӣ кард дар ин ҳолат. дақиқаи 89-уми бозӣ идома дорад. хуб, ҳоло вақти он расидааст ки мо бозиҳои ояндаи дастаҳоро ҳам бигӯем. вахш баъд аз ин бозӣ бар муқобили Истиқлол бозӣ хоҳад кард ва ин рақобат классикои футболи тоҷик дар ҳамин мавсим хоҳад буд.
برای جای اول این دو دسته در دوری آینده مبارزه میبرند. سنه 11 مای این رقابت در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. بعد از آن با هولبوک، بعد از آن با روشن، با اسقط و خوجند بازی خود را ادامه خواهد داد دسته وحش و عموما در 5 بازی آینده، در 6 بازی آینده یگان بازی آسان ندارد این دسته. اسانته پس به داخل جریمه گاه سرعت افزای رجبوف و توپ در دستی دروازه‌بان آدم کوواچ است. و ما بی‌صبرانه هفته آینده را انتظاریم. بازی دسته‌های استقلال و وحش را با هم یک جا ببینیم. خب دسته برقچی باشد بعد از این دیدار بر مقابل روشن بازی خواهد کرد. حالا حمله نوبتی دسته وحش پرتاب به داخل جریمه گاه و نوریدین امرخالوف با توپ ضربه زدن نتوانست، با ستون دروازه برقچی ضربه میزند. یعنی سنه 10 مای برقچی بر مقابل روشن در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار بازی خواهد کرد. خب ایسار روشن رقیب بعدی برقچی می شود و سنه 16 بازی برگزار خواهد گشت. 7 دقیقه با بازی دسته های وحش و برقچی ایلوه شد. ابوبکر سلیمانوف توپ در اختیاری او، پس با کنار ضربه جانبی دروازه دسته برقچی بود از همون موقع و توپ از بلوی دروازه کوای گوتسن گذشت. الشیر براتوف در این حالت ضربه زد از کناری میدان. کورتی زرد با کی با دروازه‌بان یا که با فوتبال بازی نه با کوای گوتسون کورتی زرد داده می شود. حالا با خاطر وقت رو کشال دادنش برای دسته برقچی حالا یک گل دیگر ضرور است تا اینکه کامبک خود را پره کند این دسته و با پیروزی برسد. ولی برای دسته وحش یک گل دیگر در کار است که دوباره از برقچی پیش گذرد و 3 امتیاز را صاحب شود. ادامه هجوم وحش را میبینیم. ابوبکر سلیمانوف مقابل او خود بازی ویران شد و در این حالت خود بازی را مقداد روزیخوف ویران کرد. ضربه جریمه وی فتولویف به نزد توپ می رود. از همین موقع فتولویف توپ را ارسال خواهد کرد و شاید هم ضربه میزند جانبی دروازه کوای گوتسن. فتولویف ضربه او و سمت این ضربه رو برطرف کرد. حالا دفاعگران دسته برقچی یک پای دیگر ضربه های بازیگران وحش را برمیگردانند و امکان برای به عکس الهجوم رفتن را هم جویند. آنها صدای شکیدوار این دفعه چرا بلند شد. کمال محمد از پا افتاده شده است. لگنر دیگری دسته برقچی در مرکز میدان از پا میافتد. سنه تکرار رو ببینیم. ابوبکر سلیمانوف خود بازی را مقابل او ویران کرده است در همون لحظه. خوب اما بازیگران به پا برمیخیزند و بازی ادامه خواهد یافت. دقیقه 94 رقابت است. مهربان در نزد توپ قرار دارد. صدای شکیدوار ضربه مهربان رجبوف مبارزه برد اما توپ را گرفتن نتوانست و اینجا موسی قهاروف با یک دستش توپ را از میدان بیرون کرد. فتولویف پس یا با ابوبکر سلیمانوف بازیگزاری بازیگران وحش را میبینیم. فتولا در احاطه 3 نفر حرکت به مرکز امکانیت برای زدن ضربه اما در همین وضعیت بنجامین پاس داد به دمیترو و فرصت از دست رفت.
بسیار یکدیگر فهمی خوب در اجرای یک بازیگر جوان، یک نونیول فوتبال تاجیک و مقابل یک اسطوره فوتبال تاجیک. در برابر البته یک اسطوره فوتبال تاجیک ابوبکر سلیمانов و فتحالله فتحاللهیف از کنار چگونه زیبا حرکت کردند، حمله سازمان دادن، حتی قاعده بازی مقابل فتحالله ویران شد، ولی هجومی وحش که ادامه داشت داور هم دیگر صدایش که خود را بلند نکرد و این فرصت رو استفاده نبردن بازیگران وحش. تونی بیکتل از توپ رو با بازی در آورد. فتحالله پس او با بنجامین از کنار هجومی دست وحش میتوانست ادامه یابد. سرعت افزایی از سانته، نه ادم کوواچ با پیش آمده است در روزاباند و توپ دوباره در اختیار بازیگران وحش قرار میگیرد در مرکز میدان. نوردین امراخولov مقداد روزیخوف از پا افتانده شد. نه قاعده بازی ویران نشده است، تنها اوت با فایده دسته وحش است. کمتر از 2 دقیقه دیگر تا انجام وقت اضافه کرده داور باقی میماند. پرتاب به جریمه گوی برقچی، کمال محمد با یک رسش توپ را از میدان زده بیرون کرد. سرگی یاورسکی دفاعگری دسته وحش از کنار میدان آمادگی میگیرد برای توپ را راست و جریمه‌گاه روان کردن. پرتاب او از اوت در خط دفاع ایستادگی میکنن بازیگران دسته برقچی و احسان باباєв اکنون توپ را زده از میدان بیرون کرد. اوت با فایده برقچی است. فوتبالبازان تیم برقچی خیلی خسته به نظر میرسند. مقداد پرتابی او از اوت از سانته از مرکز میدان ادامه می‌یابد هجومی دسته برقچی. دلیف سرعت تیز دارد این بازیگر و فریب میدهد فتحاللهیف را. دلیف ضربه او از دروازه ادم کوواچ بلند میرود توپ. آخرین تلاش‌های بازیگران وحش. ابوبکر سلیمانov پس او به عقب و از کنار هجوم ادامه خواهد یافت. دمیترو بیلونگ پاسی زمینی با داخل جریمه‌گاه امکانیت برای نوردین امراخولov اما او به توپ نرسید. این گل طلایی دسته وحش در همین بازی می بود. اگر نوردین امراخولov به توپ رسیده میتوانست. ولی چی باید کرد که همین اگر هست. صدای اشتکی داوری مرکز بلند می شود و حساب در بازی جالبترین با احتمال زیاد در دور هفتم بین دسته های وحش و برقچی 2-2. نوردین امراخولov و سنت‌الله اسماعیلوف در دقیقه 11 و 40 دسته وحش را به پیش برآوردند و در قسم اول خب سعیدوف با زدن گل دست یافت از دسته برقچی و اسانته در دقیقه 72 حساب را 2-2 کرد. اکنون بعد از این بازی دسته وحش با کسب 18 امتیاز در صدر جدول است، ولی استقلال در این دوران بازی خود را انجام نداده است. برقچی به جای پنجم میبارد با کسب 10 امتیاز. خب تا دورهای دیگر سربلند و موفق باشید. خیر.